Cayley, Cayley hyphen Hamilton. It's the name of the two mathematicians. Cayley anakandi idi Cayley, only Cayley Hamilton theorem. Cayley Hamilton theorem, the most important one, Cayley Hamilton theorem. So make the side heading, open your mathematics notes, and better you keep your calculator also, so that is also most important. Cayley Hamilton theorem side heading పెట్టండి. నేను ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తాను, దానికి సంబంధించింది ఒకసారి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో రైట్ డౌన్ ద సైడ్ హెడ్డింగ్ స్టేట్మెంట్. ఎగ్జామినేషన్లో కూడా గ్యారంటీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ యూ వాట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ Cayley Hamilton theorem అని అంటారు. ఆ ఖచ్చితంగా స్టేట్మెంట్ కూడా గుర్తుండాలి మనకి. రైట్ డౌన్ స్టేట్మెంట్. ఎవ్రీ రావట్లేదా వాయిస్? అది రాజేశ్వరి వాయిస్ వస్తుంది కదమ్మా? వస్తుంది సార్. ఓకే రైట్. ఎవ్రీ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ satisfy its own characteristic equation. Its own characteristic equation. So this is the statement given by both the mathematicians Cayley and Hamilton. అసలు అంటే ఏంటి అనేది ఒకసారి మనం దీనికి సంబంధించింది రాస్తాం. ఫస్ట్ యూ రైట్ డౌన్ యువర్ స్టేట్మెంట్ ఆన్ ద నోట్స్. Side heading Cayley Hamilton theorem. Statement is every square matrix satisfy its own characteristic equation. రైట్. నేను ఒకసారి ఏం రాయకండి, ఒక చిన్న ఐడియా ఇస్తాను. Generally, a square matrix is given. Don't write anything. Suppose a square matrix which is denoted by capital A. Square means the number of rows equal to number of columns. For this square matrix, how you are calculating the eigenvalues? The first thing is you are calculating the eigenmatrix which is denoted by A minus lambda I. So to get your eigenvalues, you are calculating determinant of A minus lambda I, that is equal to 0. What is the name of this equation? This equation you call it as eigen equation antaru. And you know that eigen, it is also called as characteristic equation. Eigen equation anna, characteristic equation anna, latent equation anna, proper equation anna, ivanni same amma. Meeku already cheppanu nenu. So ikkada whenever a particular square matrix is given, in order to calculate the eigenvalues, the first thing is you are creating one eigen equation. That eigen equation is also called as characteristic equation. So when you look on to your previous problems, eigen equation ante em vachindamma meeku? You are going to get one expression in terms of lambda. So that I am going to write down here f of lambda equal to 0. ante kada? మీకు ఐగన్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇన్వాల్వింగ్ ద లాంబ్డా టర్మ్స్ తోటి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు వెన్ యూ థింక్ అబౌట్ Cayley Hamilton థియరం, వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఎవ్రీ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ సాటిస్ఫై ఇట్స్ ఓన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్. దిస్ ఈజ్ జనరల్లీ సెడ్ టు బి క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్. ఈ ఈక్వేషన్ని ఆ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే, ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ లాంబ్డా, if you are going to write the square matrix A, definitely that is also equal to 0. That is the meaning of Cayley Hamilton theorem. Once again, whenever a particular square matrix is given, in order to calculate eigenvalues, naturally you are using the eigen equation. That eigen equation is determinant of A minus lambda I is equal to 0. And by making the simplification, you will get one equation that is in terms of lambda value, which is equated to 0. As per Cayley Hamilton theorem, this characteristic equation, it has to be satisfied by the square matrix. The meaning is f of A equal to 0. అంటే లాంబ్డా బదులు మీరు ఏ గనక రీప్లేస్ చేస్తే గ్యారంటీగా 0 వస్తుంది అని అంటున్నారు. That is the main purpose of Cayley Hamilton theorem. Are you understanding this?
రాజేశ్వరి అర్థమవుతుందమ్మా? ఎస్ సార్. ఓకే, yes, ఇప్పుడు sir. మనం ఏం చేస్తామంటే ఎగ్జామినేషన్ లో దే విల్ ఆస్క్ యూ వెరిఫై క్యాలే హెమిల్టన్ థీరం అంటాడు. వాట్ డూ మీన్ బై వెరిఫికేషన్? యు ఆర్ జస్ట్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్. ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ లో లాంబ్డా బదులు ఏఎన్ రాస్తారు. జీరో అవుతుందా లేదా అన్నది చెక్ చేస్తారు. Definitely you are going to get 0. This is applicable only for the square matrices. You take any type of square matrix, definitely it is going to satisfy its characteristic equation. అంటే దానికి సంబంధించిన ఐగన్ ఈక్వేషన్ గ్యారంటీగా సాటిస్ఫై చేస్తుంది. సో ఇది మనం ఇప్పుడు చెక్ చేయాలి. అండ్ జనరల్లీ వెన్ యూ ఆర్ యూజింగ్ దిస్ క్యాలే హామిల్టన్ థీరం, న్యాచురల్లీ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఇన్వర్స్. అంటే ఏ ఇన్వర్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి, ఆర్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద డిఫరెంట్ పవర్స్ ఆఫ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్. ఈ రెండు క్యాలిక్యులేషన్ చేయడానికి జనరలీ వీ కెన్ యూజ్ క్యాలే హామిల్టన్ థీరం. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దీస్ టూ. ఓకే, యూ రైట్ డౌన్ ఇన్ ద నోట్స్. స్టేట్మెంట్ రాశారా రాజేశ్వరి? స్టేట్మెంట్స్ తర్వాత రాయండి. ద నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్. ఓకే సార్. ఫర్ ద స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్, for the square matrix capital A, for the square matrix capital A, comma, the characteristic equation is given by is random. Determinant of A minus lambda I equal to 0. Determinant of A minus lambda I equal to 0. Explain lo. That is f of lambda equal to 0. That is f of lambda equal to 0. Where f of lambda is an expression, involving of lambda is an expression involving lambda అంటే లాంబ్డా తోటి ఉంటుంది అన్నట్టు, ఇన్వాల్వింగ్ లాంబ్డా. నెక్స్ట్ లైన్లో బై క్యాలే హామిల్టన్ థీరం, comma, the square matrix capital A satisfies its characteristic equation. That is ఇట్లా రాయండి. f of a equal to 0, small f of a equal to 0. ఇక్కడ మీరు ఐగన్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయట్లేదు, ఓన్లీ ఐగన్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ ఏ అనేది సాటిస్ఫై అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ f of a equal to 0. నెక్స్ట్ లైన్లో it is used to find the inverse and different powers of the given square matrix. Okay, right. Now you take the first problem. ఇది ఒక్కటి జాగ్రత్తగా వింటే మీకు చాలా ఈజీగా అవుతుంది. రైట్ డౌన్ ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. వెరిఫై క్యాలే హామిల్టన్ థీరం. సాలే కాదమ్మా, ఇది వాడు పేరు, కాలే హామిల్టన్ థీరం
verify Cayley-Hamilton theorem for capital A equal to, so they have given a matrix here 1 2 3 1 2 3, and here it is 2 4 5 2 4 5 and 3 5 6 3 5 6. డెఫినెట్ గా మనకి స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఇస్తారు దాని కంటిన్యూషన్ లోనే. అండ్ ఆల్సో ఫైండ్ its inverse, and also find its inverse. So they have given a problem, and we need to verify Cayley-Hamilton theorem for the given square matrix, and after that you are calculating its inverse. So write solution part. Solution lo raseyandamma. Given capital A equal to, ఏం డెఫినేషన్ చెప్పాలయ్యా? రూల్ నెంబర్ 5B2 ఏదో డెఫినేషన్ అన్నావు. Given capital A equal to, write down your given matrix 1 2 3 2 4 5, it is 3 5 6. What is the order of this matrix, Rajeshwari? 3/3, sir. 3/3. Square matrix or not? A square matrix, sir. Right, it is a square matrix. Next line లో కన్సిడర్, నేను ఆ ఈక్వేషన్ ప్రూవ్ చేయడానికి కన్సిడర్ A minus lambda I. First you are calculating. So A matrix means 1 2 3 2 4 5 3 5 6 minus lambda into I matrix. అక్కడ సైజ్ ఎంత ఇస్తే అదే మ్యాట్రిక్స్ తీసుకోవాలి. 1 0 0 0 1 0 0 0 1. సో ఐఎమ్ డైరెక్ట్లీ రైటింగ్ ఇట్స్ వాల్యూ, నేను డైరెక్ట్ రాస్తున్నానమ్మా. సో 1 minus lambda, it is 2, and here it is 3, next it is 2, and here it is 4 minus lambda, and here it is 5, next it is 3 5, and here it is 6 minus lambda. కరెక్టే కదా? నేను డైరెక్ట్గా రాశాను. రాజేశ్వరి ఓకేనా? ఓకే సార్. నెక్స్ట్ లైన్లో therefore the characteristic equation, characteristic అన్నా ఐగన్ అన్నా ఒకటే, మళ్ళీ డౌట్ పడకండి. therefore the characteristic or eigen equation is determinant of A minus lambda I, that is equal to 0. So this implies now you are calculating determinant for A minus lambda I. So as per your principle, 1 minus lambda, the first value, multiplied by AD minus BC type lo rastaru. So 4 minus lambda into 6 minus lambda. AD minus BC అన్నారు కాబట్టి 25. అట్లాగే -2 ఇంటూ ఆ రో అండ్ కాలం తీసేయండి. 2 ఇంటూ 6 minus lambda -15 అవుతుంది, and plus 3 into the corresponding row and column is eliminated, so that AD means 10 minus 3 into 4 minus lambda, overall it is equal to 0. Now you just make the simplification of that equation, only simplification, right? So you are writing 1 minus lambda, it is as it is. First you do the simplification of this bracket value, దాని వాల్యూని చేసేయండమ్మా డైరెక్ట్గా. ఇది 24 minus 4 lambda minus 6 lambda plus lambda square minus 25, and minus 2 into that becomes 12 minus 2 lambda minus 15, and plus 3 into just simplification only, 10 minus it becomes 12 minus into minus plus 3 lambda, overall it is equal to 0.
So this is 1 minus lambda. Now I'm making the simplification lambda square. ఏమవుతుంది చూడండి, లాంబ్డా స్క్వేర్, దాని తర్వాత మైనస్ 10 లాంబ్డా, 24 మైనస్ 25 అంటే -1 అవుతుంది. అవునా, కరెక్ట్ అమ్మా? దాని తర్వాత -2 ఇంటూ దట్ బికమ్స్ 12 మైనస్ 15 అంటే -3 అవుతుంది, -2 లాంబ్డా. దాని తర్వాత +3 ఇంటూ దట్ బికమ్స్ 10 మైనస్ 12 అంటే -2 +3 లాంబ్డా అవుతుంది. జస్ట్ ఓన్లీ సింప్లిఫికేషన్, it is equal to 0. Now once again you are making the multiplication, lambda square minus 10 lambda minus 1 minus lambda cube plus 10 lambda square plus lambda, first దాన్ని మల్టిప్లై చేశాను, దాని తర్వాత +6 and +4 lambda minus 6 and +9 lambda, that is equal to 0. Now you are writing the highest power మైనస్ లాంబ్డా క్యూబ్ ముందు రాసేయండి. దాని తర్వాత లాంబ్డా స్క్వేర్లు ఏమున్నాయో చూడండి, ఇక్కడ లాంబ్డా స్క్వేర్ ఉంది, ఇక్కడ లాంబ్డా స్క్వేర్ ఉంది, కాబట్టి +11 లాంబ్డా స్క్వేర్ అవుతుంది, 11 లాంబ్డా స్క్వేర్. నెక్స్ట్ లాంబ్డా వాల్యూ -10 లాంబ్డా ఉంది, ఇక్కడ ప్లస్ లాంబ్డా అంటే 9 + 1 10, 10 + 4 14, 14 - 10 కరెక్టేనా? మైనస్ ఎంత అవుతుందమ్మా? +4 లాంబ్డా కదా? yes sir, +4 లాంబ్డా. +4 లాంబ్డా. నెక్స్ట్ -1 ఉంది, దాని తర్వాత +6 ఉంది, అంటే +5, +5 - 6, సో దట్ యు ఆర్ గెటింగ్ -1, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. లేదా మైనస్ని ముందు సైడ్లో తీసేయాలి అని అంటే యు ఆర్ జస్ట్ రైటింగ్ లాంబ్డా క్యూబ్ -11 లాంబ్డా స్క్వేర్ -4 లాంబ్డా +1 ఈక్వల్ టు 0. సో ఇది ఎట్లా ఉందంటే, దిస్ ఇంప్లాయిస్ ఆ వచ్చిన ఫైనల్ ఈక్వేషన్ ఏమనుకోండి అంటే f of lambda equal to 0 అనుకుంటాం, వేర్ f of lambda this is equal to f of lambda ఏమనుకున్నాం, lambda cube -11 lambda square -4 lambda +1, దాని మొత్తాన్ని నేను f of lambda అని అనుకున్నాను. దిస్ ఈజ్ యువర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్. ఓకేనా, అర్థమవుతుంది కదా? సింపుల్గా మనం మామూలుగా. ఇప్పుడు మనం రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయకండి, ఏం అవసరం లేదు. వస్తున్నారా? yes sir, complete. రూల్ నెంబర్ 5A5 ఏదో +6 అని అన్నారు, ఏంటిది? ఎక్కడైతే మిస్టేక్ అయితే పోలేదండి, మనం కరెక్ట్గానే వెళ్ళాం. కరెక్టే కదమ్మా? yes sir. ఓకే, దాని తర్వాత ఈ ఈక్వేషన్ వరకు రాసినాక నెక్స్ట్ లైన్లో మన ప్రిన్సిపల్ ఏంటమ్మా, ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ అనేది స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ సాటిస్ఫై అవుతుంది అని చెప్పాలి ఇక్కడ. సో కన్సిడర్, నవ్ ఐఎమ్ క్యాలిక్యులేటింగ్, కన్సిడర్ f of a. What is the meaning of f of a? In your f of lambda, lambda is replaced by a. సో అక్కడ లాంబ్డా ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ a అని రాయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, a³ -11a² -4a +1 అని రాసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా కానీ ఇవన్నీ మ్యాట్రిసెస్, ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ కూడా మ్యాట్రిక్స్లో రాయాలి, అంటే 1 × i అని రాస్తారు. ఎప్పుడైనా కానీ ఓన్లీ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ రాయకూడదు. వెన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ మ్యాట్రిక్స్, దట్ షుడ్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్. సో 1 × i అని రాస్తారు. సో ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే, ఇవి క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలమ్మా. ఇప్పుడు నాకు a³ తెలియాలి, a² తెలియాలి, a తెలియాలి, ఈ i అనేది తెలియాలి. సో ఐఎమ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ 1 by 1, వేర్ ముందు మనకు ఆల్రెడీ a అనే మ్యాట్రిక్స్ ఉంది. వాట్ ఈజ్ యువర్ a మ్యాట్రిక్స్? మనకి ఆల్రెడీ ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో ఏంటమ్మా అది, 1 2 3 2 4 5 3 5 6. సో ఇక్కడ a మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుంటాను, 1 2 3 చెప్పాలి, 2 4 5 2 4 5 3 5 3 5 6. ఇది ఇప్పుడు నేను దీనికి a² క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తానమ్మా, ఎందుకంటే నాకు దాంట్లో ఆ a² కావాలి, a³ కావాలి, దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయడానికి. ఒక్కసారి క్యాల్సి ఓపెన్ చేయండి అందరు.
నేను ఏం చెప్పానంటే క్యాల్సీ యూజ్ చేసేటప్పుడు ముందు మెమరీని క్లీన్ చేయాలి. మెమరీ క్లీన్ చేయాలి అని అంటే ఆన్ బటన్ కొట్టి షిఫ్ట్ 9 అని కొట్టండి. షిఫ్ట్ 9, దాని తర్వాత 3 ప్రెస్ చేయండి. దాని తర్వాత ఈక్వల్ టు, నెక్స్ట్ ఏసీ, షిఫ్ట్ 9, నెక్స్ట్ 3 ఈక్వల్ టు ఏసీ. ఇప్పుడు మెమరీ క్లీన్ అయింది. ఇప్పుడు నేను మ్యాట్రిక్స్ ఎంటర్ చేస్తున్నా, జస్ట్ మోడ్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి అమ్మా. మోడ్, దాంట్లో 6 అనే మ్యాట్రిక్స్ ఆప్షన్ ఉంది. 6 నేను ప్రెస్ చేశాను. మ్యాట్ ఏ తీసుకుంటున్నా, 1 అనేది. మనకి ఇచ్చిన మ్యాట్ ఏ అనేది సైజ్ ఎంత, 3x3 కదమ్మా. 3x3. సో 1 ఆప్షన్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు నేను వాల్యూస్ ఎంటర్ చేస్తున్నా. 1 ఈక్వల్ టు 2 ఈక్వల్ టు 3 ఈక్వల్ టు 2 ఈక్వల్ టు 4 ఈక్వల్ టు 5 ఈక్వల్ టు 3 ఈక్వల్ టు 5 ఈక్వల్ టు 6 ఈక్వల్ టు, అన్నీ ఎంటర్ చేసుకుంటూ ఈక్వల్ టు బటన్ కొట్టండి. ఓకేనా? అన్ని డేటాలో ఎంటర్ అయ్యాయి. ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనకి ఏ స్క్వేర్ కావాలి. నేను మీకు ఒక ఈజీ క్లూ ఇస్తాను. జస్ట్ ఆన్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి. జస్ట్ ఆన్ బటన్ ప్రెస్ చేసి మీకు ఈ క్యాలిక్యులేటర్లో ఒకటి మనకి స్క్వేర్ బటన్ ఒకటి కనబడుతుందా, ఎక్స్ స్క్వేర్ అనే బటన్ ఒకటి కనబడుతుంది చూడండి. ఆ బటన్ నీకు అది రావాలంటే ఏం చేస్తామంటే ముందు షిఫ్ట్ 4 కొట్టి 3 అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా. మ్యాట్ ఏ, దీనికి స్క్వేర్ కావాలి కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఎక్స్ స్క్వేర్ బటన్ కొట్టాను నేను. డైరెక్ట్గా ఎక్స్ స్క్వేర్ బటన్ ఈక్వల్ టు కొట్టండి. మీకు అక్కడ మ్యాట్రిక్స్ కనబడుతుందా లేదా చూడండి. రాజేశ్వరి కనబడుతుందా అమ్మా? ఎక్స్ స్క్వేర్ బటన్ ఎక్కడ ఉంది సార్ అసలు? అక్కడ మీకు ఫస్ట్ రోలో బ్లాక్ కలర్ లో ఒకటి కనబడుతుంది చూడండి. ఆ డివైడెడ్ బై బటన్ తర్వాత స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్, అది అంటే ముందు షిఫ్ట్ 4 కొట్టి మ్యాట్ ఏ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ ఎక్స్ స్క్వేర్ బటన్ కొట్టండి. సో యూ విల్ బి హ్యావింగ్, నేను మ్యాట్రిక్స్ రాస్తున్నాను చూడండి. ఏమేమి వచ్చాయి చెప్పండి. మ్యాట్రిక్స్ 14, రైట్, 14, 25, దాని తర్వాత 25, 31, రైట్, 31, దాని తర్వాత 25, 45, దాని తర్వాత 56, దాని తర్వాత 31, నెక్స్ట్ 56, దాని తర్వాత 70, అంతే కదమ్మా. ఇది ఏ స్క్వేర్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ యు ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఏ క్యూబ్. ఒక్కసారి మళ్ళీ చూడండి. ఏ క్యూబ్ రావాలంటే జస్ట్ మీరు ఆన్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి. ఓన్లీ ఆన్ బటన్. షిఫ్ట్ 4 అని కొడతాను. ఇంతకుముందు మనం మ్యాట్రిక్స్ ఏ స్క్వేర్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసాం, అందుకని 6 అనే ఆప్షన్ తీసుకోండి. మ్యాట్ ఆన్సర్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఇంతకుముందు మనం చేసింది స్క్వేర్ వాల్యూ, దానికి ఇంటూ బటన్ కొట్టి మళ్ళీ షిఫ్ట్ 4 మళ్ళీ మ్యాట్ ఏ తీసుకుంటారు. స్క్రీన్ మీద ఏం కనబడుతుందంటే మ్యాట్ ఆన్సర్ ఇంటూ మ్యాట్ ఏ కనబడుతుంది. జస్ట్ ఈక్వల్ టు కొట్టండి, మీకు ఒక ఆన్సర్ వస్తుంది చూడండి. వచ్చిందమ్మా రాజేశ్వరి? వచ్చింది సార్. ఒక్కసారి వాల్యూ చెప్పు. 157, 283, 353, 353, రైట్, 353, 283, రైట్, 510, 510, 636, 353, 353, 636, 36, 793. 793. ఇది మనకు కావాల్సింది. ఇప్పుడు మనకు ఓన్లీ క్యూబ్ వరకు ఉంటే సరిపోతుంది, మనకు మిగతా ఏం అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ అక్కడ దాకా. సో దేర్ ఫోర్ నవ్ ఐఎమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఇన్ యువర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ. నేను దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా. వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఏ క్యూబ్ అంటే ఏ క్యూబ్ మ్యాట్రిక్స్ రాయండి. 157, 283, 353, 283, 510, 636, 353, 636, 793. This is a cube minus 11 into a square రాయాలమ్మా. 14, 25, 31, 25, 45, 56,
31, 56, 70. సేమ్ మైనస్ 4 ఇంటూ ఏ రాయాలి. ఏ అంటే 1, 2, 3, 2, 4, 5, 3, 5, 6 అండ్ ప్లస్ 1 ఇంటూ ఐ అన్నారు. ఐ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్. వాట్ ఈస్ ద ఐ? సైజ్ ఎంతమ్మా? 3/3 ఉండాలి. 3/3. 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తా. సో ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాయండి. 157, 283, 353, 283, 510, 636, 353, 636, 793. And this is minus. What is the meaning? దాన్ని మల్టిప్లై చేస్తున్నారమ్మా. 11 ఇంటూ దట్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? 11 ఇంటూ 14 అమ్మా. 11 ఇంటూ 14 154. 54 సార్. దాని తర్వాత 11 ఇంటూ 25 275. ఎస్ సార్, 275. 11 ఇంటూ నెక్స్ట్ 31 అంటే 341. 11 తోటి మల్టిప్లై చేయండి. దాని తర్వాత 275, దాని తర్వాత 495 మల్టిప్లై చేస్తున్నాను నేను. 11 ఇంటూ 56 అంటే 616. దాని తర్వాత 11 ఇంటూ 31 341. క్యాలిక్యులేటర్ ఉండాలి. 11 ఇంటూ 56 616. దాని తర్వాత 770 అమ్మా. ఏం లేదు, మల్టిప్లై చేశారు. నెక్స్ట్ మైనస్ 4 ఇంటూ దిస్ వాల్యూ డైరెక్ట్ మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. 4, 8, 12, 8, 16, 20, 12, 20, 24 and plus 1 into that identity matrix same వస్తుంది. 1 0 0 0 1 0 0 0 1. there is no change at all. now this is equal to చెప్పండి అమ్మా. ఇప్పుడు ఒక్కసారి మీకు చిన్న ఐడియా ఇస్తాను చూడండి. మీకు ఐడియా ఇస్తాను అమ్మ, ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా చూడండి అమ్మ. రాజేశ్వరి, ఓకే సార్. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ 157 ఉంది. మిగతా దాంట్లోంచి కూడా ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ తీసుకోండి. దాని ముందు మైనస్ ఉంది కాబట్టి -154 అవుతుంది. సెకండ్ మళ్ళీ థర్డ్ మ్యాట్రిక్స్ లోంచి -4 ఉంది, ఫస్ట్ ఎలిమెంటే. దాని తర్వాత +1 అని ఉంది. లాజిక్ అర్థమవుతుందా చూడండి. ఓన్లీ ఫస్ట్ ఎలిమెంటే తీసుకున్నాను. అట్లాగే సెకండ్ ఎలిమెంట్ అంటే ఎట్లుంటది? 283 -275 -8 +0 అంతే కదా. అట్లాగే థర్డ్ ఎలిమెంట్ 353 -341 -12 +0. దాని ముందు ప్లస్ ఉంటే ప్లస్ రాయండి, మైనస్ ఉంటే మైనస్. అట్లాగే సెకండ్ ఎలిమెంట్ చూడండి. సెకండ్ ఎలిమెంట్ 283, సెకండ్ ఎలిమెంటే చూడాలి. -275 -8 దాని తర్వాత +0. సిమిలర్లీ యూ క్యాలిక్యులేట్ ద నెక్స్ట్ వన్. 510 -495 -16 and +1. Similarly, third element 636 -616 -20 +0. Similarly, third row 353 -341 -12 +0. Coming to the next one, 636 -616 -20 +0. Last one 793 -770 -24 +1. Just you are adding or subtracting the corresponding elements. ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేసి చూడండి ఏమొస్తుందో. ఖచ్చితంగా అన్ని జీరోలు వస్తాయి చూడండి. గ్యారెంటీగా వస్తాయా లేదా? వస్తాయేనా సార్? అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇది మొత్తం జీరో మ్యాట్రిక్స్ అన్నట్టు. చూసారా, మనం ఒక స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకొని ఆ ఈక్వేషన్ లో మళ్ళీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం లాంబ్డా బదులు. గ్యారెంటీగా మీకు జీరో వస్తుందమ్మా. మీకు జీరో రాలేదు అంటే మీరు ఏదో తప్పు చేశారన్నట్టు. బాబు అన్నీ అర్థమవుతున్నాయి కదా.
ఎస్ సార్ ఆల్ జీరోస్ మనం క్యాల్సీలో మెయిన్ చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే అక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి ఈక్వేషన్లో ఏ క్యూబ్ ఉంటే ఏ స్క్వేర్ ఏ ముందు అవి క్యాలిక్యులేషన్ చేసి రెడీగా పెట్టుకోండి. జస్ట్ డైరెక్ట్గా తీసుకెళ్ళి ఆ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకేనా రాయేశ్వరి, బాగుంది కదా? ఓకే సార్. ఇప్పుడు ఏమని రాస్తాం మనం? దేర్ ఫోర్ అక్కడ ఏమని రాస్తాం అంటే ద మ్యాట్రిక్స్, దేర్ ఫోర్ ద మ్యాట్రిక్స్ capital A satisfies, the matrix capital A satisfies its characteristic equation, its characteristic equation. సార్ క్యాల్సీలో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో చెప్పండి మళ్ళీ అని అన్నారు. చేద్దాం. నేను మళ్ళీ దీంట్లో ఇంకొకటి ఉంది. అమ్మా ఈ ప్రాబ్లం అయిపోయిందా చూడు, ఇంకేమున్నది అడిగారు ఒకటి. What they are asking in your given problem? Find its inverse. And also find its inverse అన్నారు. సో నెక్స్ట్ లైన్లో ఇక్కడ రాసిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక స్టేట్మెంట్ కూడా రాయాలి. Therefore, Cayley-Hamilton theorem is verified. గ్యారెంటీగా వెరిఫై అవుతుంది. ఈజ్ వెరిఫైడ్. ఇప్పుడు ఇన్వర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ఒక స్టేట్మెంట్ రాయండి. టు ఫైండ్ ద ఇన్వర్స్ ఆఫ్ గివెన్ మ్యాట్రిక్స్, కన్సిడర్, నేను ఏం చేస్తున్నానో చూడండి. కన్సిడర్ మనకు వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఉంది కదా, ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు 0 అనుకుందాం. మనకు వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఏంటో చెప్పండి ఒక్కసారి. వాట్ ఈస్ యువర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ? ఏ క్యూబ్, దట్ ఈస్ మైనస్ ఏ క్యూబ్ మైనస్ 11a స్క్వేర్. నెక్స్ట్ అమ్మా మైనస్ 4a ప్లస్ i దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే 1 into i అంటే 0 అన్నట్టు. ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా కానీ ఇన్వర్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలంటే ఒక రూల్ ఏంటి అంటే దీంట్లో ఓన్లీ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ మాత్రమే లెఫ్ట్ సైడ్లో పెట్టండి. సో ఐ ఈక్వల్ టు మిగతా అన్ని యు ఆర్ సెండింగ్ టు ద రైట్ సైడ్. మైనస్ ఏ క్యూబ్ ప్లస్ 11a స్క్వేర్ ప్లస్ 4a అవుతుంది. అవునా? సో ఇట్లా వచ్చిన తర్వాత దాని తర్వాత ఏం చేస్తామంటే లాస్ట్కి ఇక్కడ రాసిన తర్వాత మల్టిప్లయింగ్ విత్ ఏ ఇన్వర్స్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్. 2 sides ఏ ఇన్వర్స్ తోటి మల్టిప్లై చేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఐ ఇంటూ ఏ ఇన్వర్స్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు అమ్మ ఇక్కడ మైనస్ ఏ క్యూబ్ని మళ్ళీ ఏ ఇన్వర్స్ తోటి మల్టిప్లై చేస్తాం. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే బేసెస్ ఏమున్నాయి కాబట్టి పవర్ని కూడా యాడ్ చేయాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఏ స్క్వేర్ అవుతుంది. ఓకేనా? ప్లస్ 11 ఉంటుంది. ఏ స్క్వేర్ ఉంది, ఏ పవర్ -1 అంటే మనకి ఏ మిగులుతుంది. ప్లస్ 4 ఇంటూ ఏ ఇంటూ ఏ ఇన్వర్స్ ఏమవుతుంది? ఏ ఇంటూ ఏ ఇన్వర్స్ అంటే ఎప్పుడైనా ఏ ఇంటూ ఏ ఇన్వర్స్ ఏమవుతుందంటే ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ అవుతుంది. ఏ ఇంటూ ఏ ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు ఐడెంటిటీ. అది. సో ఇప్పుడు దిస్ ఇంప్లైస్ ఐ ఇంటూ ఏ ఇన్వర్స్ అంటే మనకు వచ్చేది ఏ ఇన్వర్స్ ఓన్లీ, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మనం ఏం చేస్తాం మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ 11a ప్లస్ మనకు మిగిలింది 4 ఇంటూ ఐ. ఓకే, నౌ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అమ్మ మనం ఇంతకుముందే ఏ స్క్వేర్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసాం. ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది ఏ స్క్వేర్. సో డైరెక్ట్గా అది రాసేయండి. ఏంటమ్మా అది? 14 25 31 25 45 56 31 56 70. ఇది దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. ప్లస్ 11 ఇంటూ వాట్ ఈస్ ద ఏ మ్యాట్రిక్స్? ఏ అంటే ఏంటి? 1 2 3 2 4 5 3 5 6. దాని తర్వాత ప్లస్ 4 ఇంటూ ఐ అన్నాం కదా, అంటే 4 ఇంటూ ఐ అంటే 10000100001. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని సింప్లిఫై చేసేయండి.
ఈ మైనస్ ఇది ఇట్లనే పెట్టేసి 14, 25, 31, 25, 45, 56, 31, 56, 70 ప్లస్ 11 ఇంటూ మళ్ళీ ఆ వాల్యూ మల్టిప్లై చేస్తారు. ఏమొస్తుందో మళ్ళీ Bablu Rakko. ఏమంటావు? 11, 22, 33, 30, 22, 22, 44, 55, 33, 55, 66 and plus 4 into identity matrix 4, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 4. 0. Now this is equal to ఫైనల్ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి ఎట్లా ఫైనల్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే నేను ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ రాస్తున్నా, దాని ముందు మైనస్ ఉంది కాబట్టి -14 ఓన్లీ ఫస్ట్ ఎలిమెంటే, +11 +4 Plus 4. అట్లాగే సెకండ్ ఎలిమెంట్ -25 +22 దాని తర్వాత +0. థర్డ్ ఎలిమెంట్ -31 దాని తర్వాత +33 దాని ముందు ప్లస్ ఉంది కాబట్టి +0. అట్లాగే నెక్స్ట్ది -25 +22 +0 దాని తర్వాత -45 +44 +4 దాని తర్వాత -56 +55 దాని తర్వాత +0. థర్డ్ది -31 +55 +0 అట్లాగే -56 +55 +0 -70 +66 +4. Now this is equal to ఏమవుతుందో ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేయండి. సో యు ఆర్ గెటింగ్ 1 -3 2 కరెక్ట్ అనా చూడండి. Yes, sir. దాని తర్వాత -3 3 -1 దాని తర్వాత 2 -1 0. ఇదే మ్యాట్రిక్స్ వస్తుందా చూడండి. Yes, sir. ఒక్కసారి క్యాలిక్యులేటర్ ఓపెన్ చేసి ఇంత ముందుదే మనకు డేటా దాంట్లోనే ఉంది కదా అమ్మ, ఒక్కసారి చూడండి. థర్డ్ రోలో ఫస్ట్ కాలం ఏంటంట? థర్డ్ రోలో ఫస్ట్ కాలం అవును కదా, 2 వచ్చింది ఆన్సర్. అమ్మ ఒకసారి క్యాలిక్యులేటర్ ఓపెన్ చేసి జస్ట్ ఆన్ బటన్ కొట్టిన తర్వాత షిఫ్ట్ 4 కొట్టండి. షిఫ్ట్ 4 రోలో ఫస్ట్ కాలం, థర్డ్ రోలో ఫస్ట్ కాలం 55 minus 31. ఓకే ఓకే, ఇది ఒకటి రాశారంటారా? -31 ఇది కదా, ఇదే కదా మా వాళ్ళు అనేది. Yes, sir. Minus 31 plus 55. +55 కాదు, 33 ఇది. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అన్నట్టు. Yes, sir. 2 right. ఓకే, షిఫ్ట్ 4 కొట్టి Okay. దాంట్లో మ్యాట్ ఏ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. 3 అనేది తీసుకున్నారా? పోయింది సార్. ఏం పోయింది? మ్యాట్రిక్స్ ఎప్పుడో డిలీట్ చేసి క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాను. సరే, అయినా ఆన్ బటన్ ఏసీ కొట్టేవాను, ఏసీ కొడితే పోతుంది. సరే, మళ్ళీ ఒకసారి మ్యాట్రిక్స్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత నేను చెప్తున్నాను చూడండి. షిఫ్ట్ 4 మ్యాట్ ఏ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ బ్లాక్ కలర్ లో బటన్స్ లో ఫస్ట్ రోలో x⁻−1 అని ఒకటి ఉన్నది చూడండి. క్యాల్సీలో ఫస్ట్ రోలో రైట్ సైడ్ లో x⁻−1 అని ఉంది. జస్ట్ అది ప్రెస్ చేయండి, మీకు మ్యాట్ ఏ ⁻−1 అని వస్తుంది. జస్ట్ ఈక్వల్ టు కొట్టండి, మీకు ఇదే ఆన్సర్ వస్తుందమ్మా. ఓకే సార్. ఓకే, రూల్ నెంబర్ 704 సెట్ చేశాను చూడండి. ఎస్, సో అక్కడ వచ్చిన ఆన్సర్ ఇక్కడ వచ్చిన ఆన్సర్ సేమ్ ఉంటుందమ్మా. చూడండి, క్యాలిక్యులేటర్ లేకుండానే we have calculated its inverse with the help of Cayley-Hamilton theorem. బాగలేదు? నేనే సంతోషపడతానట్టు అనిపిస్తుంది, ఎవరు మాట్లాడట్లేదు.
నో సార్ నేను కూడా హ్యాపీ. నువ్వు ఆపేనా? ఎంతమంది ఉన్నారమ్మా అసలు క్లాస్లో? 160. 160నా? ఎస్ సార్. రూల్ నెంబర్ 5C3 సూపర్ అంటున్నారు. అవును, దట్ గ్రేట్నెస్ గోస్ టు బోత్ ద మ్యాథమెటిషియన్స్ క్యాలే అండ్ హెమిల్టన్. సరే, ఒక ప్రాబ్లం ఏదైనా నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ అర్థమవుతుంది కదమ్మా. యు ఆర్ నాట్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద ఐగన్ వాల్యూస్. మనకు ఐగన్ వాల్యూస్ కానీ ఐగన్ వెక్టార్స్ కానీ ఏం అవసరం లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్గా మనకి ఈక్వేషన్ వచ్చిన తర్వాత లాంబ్డా ప్లేస్లో ఏ అనే మ్యాట్రిక్స్ రాయండి. గ్యారంటీగా ఇది సాటిస్ఫై అవుతుంది. అది 0 వస్తుంది డెఫినెట్గా. రాలేదు అంటే తప్పు చేశారన్నట్టు. సో 0 వచ్చిన తర్వాత ఇన్వర్స్ అనేటప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే లెఫ్ట్ సైడ్లో ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకొని మల్టిప్లై చేసేయండి. జస్ట్ దాన్ని సింప్లిఫై చేసేసి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ఐడెంటిటీ. రూల్ నెంబర్ 593 ఎలా మాట్లాడాలి అంటావు. ఒక్కసారి నువ్వు హ్యాండ్ రైజ్ చేయి. 593 హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే నేను నీకు ఛాన్స్ ఇస్తా. 593 నువ్వు హ్యాండ్ రైజ్ చేయాలి. అసలు నువ్వు ఎక్కడ? ఓకే, నిన్ను అన్మ్యూట్ చేద్దామంటే అసలు నువ్వు లేవు. హ్యాండ్ రైజ్ చేయి. $593. You just raise your hand so that I give you a chance to speak out something. 593 అసలు హ్యాండే రైజ్ చేస్తలేడు. అట్లున్నది కథ. ఓకే రాజేశ్వరి ఉన్నావా? నువ్వు మధ్యలో మాయమేమో డౌట్ వస్తుంది. సరే, shall I give you one more? Yes sir. Right. Next problem. మంచిగా అనిపిస్తలే ప్రాబ్లం ఇది? నాకైతే హ్యాపీగా ఉంది. మీకు ఎట్లున్నారో తెలియదు కానీ. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. వెరిఫై Cayley-Hamilton theorem. Verify Cayley-Hamilton theorem. Cayley-Hamilton theorem for ఓ మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చారు. 1 2 -1 1 2 -1 2 1 -2 2 1 -2 2 -2 1 2 -2 1 ఏం రావడం లేదు అని అన్నారు. మీ దగ్గరనే ప్రాబ్లం. రాజేశ్వరి కనిపిస్తుందమ్మా? కనిపిస్తుంది సార్. అండ్ ఫైండ్ ఇట్స్ ఇన్వర్స్. సేమ్ అమ్మా. అండ్ ఫైండ్ ఇట్స్ ఇన్వర్స్. ఎస్, ఇది చేసేయండి. ఫాస్ట్గా చేయాలి, ఇజ్జత్గా సవాల్. సేమ్ ప్రొసీజర్లో వెళ్ళండి. డెఫినెట్గా అయితే 0 వస్తుంది. హామిల్టన్ థీరం ప్రూవ్ అవుతుంది, సాటిస్ఫై అవుతుంది. దాంతోపాటు ఒక ఇన్వర్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. మన దగ్గర క్యాలిక్యులేటర్ కనుక ఉంటే టక్క చేసుకోవచ్చు. సేమ్ స్టెప్స్లలో నేను ఎట్లా రాశానో అదే మోడల్లో వెళ్ళండి. రూల్ నెంబర్ 511 ఏంటిదేమో ఇట్లా క్వశ్చన్ మార్కులు పెట్టావు. మోడల్ పేపరు బాబు. ఇప్పుడు ఏం మనం దాని గురించి డిస్కస్ ఎందుకు ఊకే ఎగ్జామ్స్ గురించే వర్రీ అవుతున్నారు? మనం క్లాస్ మంచిగా హ్యాపీగా వింటున్నాము. క్లాస్ వినండి.
రూల్ నెంబర్ 533 ఉందా అమ్మా? నెంబర్ 533 మా అమ్మాయి ఉందా? 533 చాట్ బాక్స్లో ఏమైనా మెసేజ్ పెడుతుందా అమ్మాయి? యూ దేర్ 533 5:30 అమ్మాయి అబ్బాయి డోంట్ నో సార్. అసలు ఉందా మనకు? ఫైవ్ 33 ఉంది అమ్మాయి. ఒక్కసారి నువ్వు హ్యాండ్ రైజ్ చేయమ్మా. 533 రూల్ నెంబర్ 533 ఇట్లా తయారయ్యారండి. నెంబర్ 533 నేను కర్ణశ్రీ మేడంని మాట్లాడుతున్నా. నంబర్ 533 ఎందుకు? ఎనీవర్డ్ రూల్ నంబర్ 562 704 rule number 704 you can speak out something. 704 unmute yourself and you can speak out something. The CSC D candidate 704 ఎందుకు మరి మేడం అడగగానే టక్క 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 ఆన్సర్లు ఇస్తున్నారు, మ్యాథమెటిక్స్ రాగానే ఆగుతున్నారు ఎందుకని? పిల్లలు రాజేశ్వరి వీళ్ళు అసలు వింటున్నారంటవా? వింటున్నారు కదా సార్, చాట్ బాక్స్ లో మెసేజ్ పెడుతూ. మరి పెడుతున్నారు కానీ నేను పిలిస్తే ఎవరు పలకరించట్లేదు కదా. నెట్వర్క్ పోయింది సార్ అని అంటున్నారు. ఎవరు? 5C5 అట, 586 అంత దొంగ క్యాండిడేట్లు ఉన్నారు. 580 రూల్ నెంబర్ 580 అమ్మాయి గర్ల్ అని అంటున్నారు. ఓకే సార్ యు ఆర్ లిజనింగ్. మీరు వింటున్నారేమో కానీ మరి నేను అడిగినప్పుడు ఒక్కరన్నా మళ్ళీ బయటకు వస్తలేరు కదా. చూద్దాం. ఎప్పటికి నేను రాజేశ్వర్ తోటి మాట్లాడుతున్నాను, కొంచెం చేంజ్ చేద్దామని చెప్పేసి నేను వేరే వాళ్ళని పిలిస్తే ఎవరు వస్తలేరు. 704 నాట్ అన్మ్యూటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ యు ఆర్ నాట్ స్పీకింగ్ అట్లీస్ట్ సింగిల్ వర్డ్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్. ఇంకో అమ్మాయి 533 ఎక్కడుంది? ఈ అమ్మాయి కూడా అసలు ఉన్నట్ట? 533 అమ్మా ఇప్పుడు అన్మ్యూట్ ఒక్కసారి చేశాను, యూ కెన్ స్పీక్ అవుట్ సంథింగ్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ అమ్మా, బాగున్నావా? సార్. ఓకే, నీ పేరు మనస్వినేనా? ఎస్ సార్. ఓకే, చూసావా నేను నెంబర్ తోటి అది గుర్తుపట్టాను నేను. ఓకే, ప్రాబ్లం ఎక్కడ దాకా చేసావు ఇప్పుడు? డెట్ అయిపోయింది సార్. ఏమొచ్చింది? ఈక్వేషన్ ఏమొచ్చింది? సార్ ఇప్పుడే చేస్తున్నా. అయిపోయింది అన్నావుగా. లేదు సార్, ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసిన. సరే తొందరగా. నాట్ రెస్పాండింగ్ మెసేజ్ చేస్తే. అవునా? ఓకే ఓకే, నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం అనుకుంటా. ఎస్ సార్. ఓకే, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. మన ఇద్దరం దోస్తులమే కదా, ఏం ప్రాబ్లం కాదు. దోస్తేనా మన ఇద్దరం? అవును సార్, దోస్తులమే కదా మన ఇద్దరం. ఎస్ సార్. ఓకే, ఎందుకంటే నాకు ఒక దగ్గర దోస్తులాగా కనబడ్డావు నువ్వు, తెలుసు కదా. అవును సార్. ఓకే ఓకే, ఫాస్ట్గా చేయి. ఇప్పుడు ఇజ్జత్గా సవాల్ ఇది. మనం దోస్తులం కాబట్టి. నీకేమొచ్చిందో చెప్తే నేను చూస్తా. చెప్పు రాజేశ్వరి. లాంబ్డా క్యూబ్ మైనస్ 3 లాంబ్డా స్క్వేర్ మైనస్ 3 లాంబ్డా ప్లస్ 9. రైట్, వెరీ గుడ్, కరెక్ట్ అమ్మా. ఈక్వల్ టు 0.
ఇప్పుడు మా ఫ్రెండ్ చెప్తుంది రూల్ నెంబర్ 33. ఈ 704 ఎవరయ్యా? సార్ ఉన్నావా? సార్ ఏమొచ్చింది మరి, ఎక్కడ దాకా వచ్చావు? సార్ ఇప్పుడే ఈక్వేషన్ దగ్గరకు వచ్చా. అంటే ఆన్సర్ రాలేదు ఇంకా ఈక్వేషన్ది? ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నా సార్. ఓకే ఓకే, చెయ్యి తొందర చేయాలి. ఓకే సార్. మీరు ఫాస్ట్గా ఉండాలి అయ్యా. శ్రీనివాస్ సార్ శిష్యులు అంటే ఎట్లుండాలి? దే ఆర్ వెరీ డైనమిక్ అండ్ మోర్ ఓవర్ ఐఎమ్ అన్ అడ్వకేట్. ప్రాబ్లం ఉండదు, మనం అంతా డైనమిక్గా ఉండాలి. మిమ్మల్ని నమ్ముకొని నేనున్నాను. మొదటి నుంచి రాజేశ్వర్ తోటే ఫ్రెండ్షిప్ నడుస్తుంది. మా రాజేశ్వరికి కోపం వస్తున్నది, ఏమైనా నన్నే పట్టుకుంటున్నారని. నో సార్. అన్ని డౌట్ అన్నాడు. సార్ అంతే కదా, మీతోటి మాట్లాడకుండా అమ్మాయితోటే మాట్లాడుతున్నాను అనుకుంటున్నారా? మీతోటి కర్ణశ్రీ మేడం మాట్లాడుతున్నది కదా. మీరు మాట్లాడారా సార్? నేను ఎక్కడ, నాకు ఛాన్స్ ఇస్తలేరు కదా మీరు అసలు. నేను అప్పటి నుంచి ఏమైంది 704 అంటే అంతవరకు నువ్వు అన్మ్యూటే కాలేదు అసలు. సార్ అప్పటి నుంచి ఆప్షన్ మ్యూట్ కాలేదు సార్. అదే కర్ణశ్రీ మేడం ఇట్లా చెప్పగానే టక్కున నువ్వు అన్మ్యూట్ చేస్తావు. లేదు సార్. నీ సంగతి తెలుసు నాకు. అని చూద్దాం. ఇప్పుడు మా అమ్మాయి 533 ఎక్కడున్నావమ్మా? ఈక్వేషన్ వచ్చిందా? మా అమ్మాయి మళ్ళీ సైలెంట్. Hmm. 533. సార్ అమ్మా వచ్చిందా ఈక్వేషన్? లాంబ్డా క్యూబ్ మైనస్ 3 లాంబ్డా స్క్వేర్ మైనస్ 3 లాంబ్డా ప్లస్ 9 సార్. లాంబ్డా క్యూబ్ మైనస్ 3 లాంబ్డా స్క్వేర్ మైనస్ 3 లాంబ్డా ప్లస్ 9 ప్లస్ 9 ఈక్వల్ టు 0. రైట్, అది ఈక్వేషన్. రైట్, ఓకే, గుడ్. ఇప్పుడు మనం దాని తర్వాత ఏం చేసామో చూడు. ఈక్వేషన్ వచ్చిన తర్వాత యు ఆర్ కన్సిడరింగ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ. లాంబ్డా బదులు ఏ అని రాయండి. క్యాలిక్యులేటర్ లో దాన్ని సింప్లిఫై చేసుకోండి. టైం తీసుకుంటారా ఇంకా? ఓకే. ఈ క్యాల్సీలో మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు ముందు క్లీన్ చేసేయండి. క్యాలిక్యులేటర్ లో క్లీన్ అంటే ఎట్లా చేస్తారంటే, ఆన్ బటన్ కొట్టి షిఫ్ట్ 9 కొట్టండి. షిఫ్ట్ 9, దాని తర్వాత 3, నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు, నెక్స్ట్ ఏసీ బటన్. ముందు మీ మెమరీలో ఉన్నదంతా క్లీన్ అయిపోతుంది. దాని తర్వాత షిఫ్ట్ 4 కొట్టండి. లేకపోతే ముందు మెమరీ అంతా క్లీన్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ మోడ్ బటన్కి వెళ్ళండి. మోడ్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే మీకు మ్యాట్రిక్స్ ఆపరేషన్ 6 ఉంది, 6 కొట్టండి. మ్యాట్ ఏ తీసుకుంటారు, 1 అనేది కొట్టండి. మనకిచ్చింది 3/3 కాబట్టి 1 కొడతాం. వాల్యూస్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను నేను మ్యాట్రిక్స్ది. 1 ఈక్వల్ టు 2 ఈక్వల్ టు -1 ఈక్వల్ టు 2 ఈక్వల్ టు 1 ఈక్వల్ టు -2 ఈక్వల్ టు 2 ఈక్వల్ టు -2 ఈక్వల్ టు, దాని తర్వాత 1 ఈక్వల్ టు, అన్ని ఈక్వల్ టు అని కొట్టుకుంటూ పోవాలి. ఈక్వల్ టు అయిపోయిన తర్వాత జస్ట్ ఆన్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి. ఆన్ బటన్ ప్రెస్ చేసి షిఫ్ట్ 4 అని కొట్టండి. షిఫ్ట్ 4 అని అంటే అక్కడ 3 అనే ఆప్షన్ తీసుకొని ఈ బ్లాక్ కలర్లలో సెకండ్ లైన్లో ఒకటి x² అనే బటన్ ఉంది. జస్ట్ x² బటన్ కొట్టండి. మ్యాట్ ఏ స్క్వేర్ అని వస్తుంది. ఈక్వల్ టు కొడితే స్క్వేర్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్, డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ వస్తుంది. క్యూబ్ రావాలన్నప్పుడు ఆన్ బటన్ ప్రెస్ చేసి ఏసీ బటన్ ఎప్పుడు కొట్టొద్దు, షిఫ్ట్ 4 కొట్టి, ఇంతకుముందు మనం ఏ స్క్వేర్ చేసాం కాబట్టి మ్యాట్ ఆన్సర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇంటూ షిఫ్ట్ 4 మళ్ళీ మ్యాట్ ఏ. సో మ్యాట్ ఆన్సర్ ఇంటూ మ్యాట్ ఏ ఈక్వల్ టు కొడితే యూ విల్ గెట్ ఏ క్యూబ్. అట్లాగే మనం దాన్ని ఎట్లా అంటే అట్లా యూజ్ చేసుకోవచ్చు.